ਜਸਟਿਸ ਦੇਖ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ KP ਸਿੰਘ। ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਟੈਕਸ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਐਡਵਾਂਸ ਟੈਕਸ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆંકੜੇ ਆਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਜਸ਼ਨ ਕਿਹਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ? ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ। ਜਸ਼ਨ ਸਿਆਸਤ ਮਨਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਮਨਾ ਰਹੀਆਂ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਪੈ ਰਿਹਾ? सूबे ਜਿਹੜੇ अपना हक मंगते पे उन्होंने पल्ले की पै रहा? ये सारे सवाल होने लाजमी है। भरते सरकारी खजाने जशन पिछे की निशानी? फटाफट तुहानूं पॉइंटर दस दईए तो उस तो बाद दो खास मेहमान साडे नाल मौजूद होणगे। अज दा मुद्दा की है? मुद्दा यह हैगा कि टैक्स कलैक्शन के आंकड़े जिहड़े सरकार ने जारी किए, तुहानूं दस दईए चालू वित्ती वरे विच टैक्स प्राप्ति के जबरदस्त आंकड़े सामने आए हैं तो इन्हां ते जबरदस्त बहस भी हो रही है। पहली तिमाही विच खजाने 'च 11% तो वधेरे मालिया जिहड़ा इकट्ठा करन दा ये आंकड़ा साढ़े सामने रखा गया। 11.18 17 जून तक के आंकड़े, हजे ये आंकड़े होर भी वधण की संभावना है। 17 जून तक CIT STT और PIT के आंकड़े जारी किए हैं, यानी कि जिहड़ा कारपोरेट टैक्स है, पर्सनल इनकम टैक्स है, सिक्योरिटी टैक्स है, आर्थिक मोर्चे के सुधारों बारे ये दावे ठोके जा रहे हैं कि आर्थिक मोर्चे जिहड़े सुधार किए सीगे उन्हां करके ये जबरदस्त कलैक्शन हो रही है। काले धन ते टास्क फोर्स जिहड़ी बनाई गई है उसका जिक्र किया जा रहा है तो इनकम टैक्स की नवीं साइट है जिहड़ी उसनूं वजह दस्सिया जा रहा है, जिंदे करके लोगों लई कंज्यूमर लई जिहड़े टैक्स पेयर हैगे उन्हां दा दायरा वाधा पिया। कोविड काल तो बाद टैक्स प्राप्ति विच लगातार वाधा हो रहा, पर सवाल ये भी किया जा रहा है कि इतिहास की कहता, इतिहास विच कितनी टैक्स प्राप्ति हुंदी सी ते जिहड़ी टैक्स प्राप्ति नहीं हुई तो उनकी वजह की सी, उस बारे जिक्र क्यों नहीं किया जा रहा। बंपर कलैक्शन ते आर्थिक मार आ जिहड़े आपदे आंकड़े लैके ते आपदी गिनतियां मिनतियां लैके बहस करते पे। बहस की करते पे? कहते जे इन्ना कुछ पैसा आ रहा तो फिर सूबे का बनता हिस्सा दो। महंगाई है जिहड़ी वो वधदी पई है, पेट्रोल डीजल महंगा इन्ना हैगा, वो क्यों नहीं घटदा पिया? हालांकि कई जगह कह रहे हैं कि जिहड़ा कंट्रोल साडे देश विच हैगा पूरी दुनिया विच नहीं हैगा, जिस तरीके नाल साडी इकोनॉमी वधदी पई है। इस सारे मुद्दों ते गलबात करांगे। दो खास मेहमान साडे नाल मौजूद होना, तुहाडा तारफ कराउने ते उस तो बाद ये चर्चा तुहाडे सामने होएगी। भारतीय सरकार के खजाने जशन पिछे की निशाने? डॉक्टर पहला गर्ग अक्सर तुसीं इन्हां नूं बोलदियां सुनते रहंदे हो, जिहड़े इन्हां दे आर्टिकल आ उन्हां नूं पढ़ते रहंदे हो। जिहड़े आर्थिक मामले हैगे आ उन्होंने आम आदमी तक किवें जोड़िया जाए, वो डॉक्टर पहला गर्ग तो समझने की कोशिश करा कि साबका रजिस्ट्रार ने बाफरी यूनीवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस से इन्होंने पता सरकारां किस तरीके काम करदियां ते आंकड़ियां की गिनती मिनती है जिहड़ी उहदे विच असीं तुसीं उलझ किवें जाने। डॉक्टर पहला गर्ग सानूं दस्सणगे। डॉक्टर गर्ग सर, तुहाडा बहुत स्वागत है सर। शुक्रिया जी बहुत। डॉक्टर राजीव खोसला ये भी अक्सर अखबारों के विच आर्टिकल लिखते रहते हैं तो आर्थिक मामलों के उत्ते बहुत चिंता भी जताउंदे आ ते अजकल विद्यार्थियों को पढ़ा रहे हैं तो विद्यार्थियों को यह भी पढ़ाते पे आ कि आंकड़े की बाजीगरी विच उलझना किवें है तो बचना किवें है, दोनों रस्ते सानूं पता होना चाहिए। पर आम आदमी जेब विच की जा रहा है वो इन्हें समझने की कोशिश करा कि डॉक्टर राजीव खोसला तुहाडा बहुत स्वागत है सर, इकोनॉमिस्ट है। डॉक्टर पहला करके शुरुआत मैं तुहाडे तो करूँगा सर। सर मैं भी भंगड़ा पावां सर, एडा वधिया जबरदस्त आंकड़े सर साडे सामने पे है, मेरी जेब विच की पै रहा सर? मैनू तो पता नहीं लग्या, जे तुहानूं पता लगा सर मैनू भी दस दो सर, मैं भी खुशी मना लवां। देखो जब आंकड़े एक पक्षों तो देश की जिहड़ा अर्थचार है, पैसा वो किहदे कोल भी है, अर्थचार तो उहदे नाल तगड़ा होने की निशानी है। जे तुहाडे कोल GST की कलैक्शन वधदी है, तुहाडी स्टेट GST वधदी है, सेंटर की वधदी है, इंटैग्रेटेड की वधदी है, तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੰਪੋਰਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਮਾਨ ਦਾ IGST ਉੱਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਵੱਡੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਚਾਹੇ ਛੋਟੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਪੈਦਾ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵਿਕ ਵੀ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜੀਵ ਖੋਸਲਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਜੀਵਨ 'ਚ ਮੈਂ ਵਪਾਰ ਵੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਇੱਕ ਅਖਾਣ ਕਹਿੰਦੇ, ਕੱਟੇ ਨੂੰ ਮਨ ਦੁੱਧ ਦਾ ਕੀ ਦੇਸ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਭੰਗੜਾ ਪਾਈਏ ਨਾ ਪਾਈਏ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਪੈਸਾ ਜਾ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਆ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਰਿਹਾ।
ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 81 ਆ ਮਈ ਦਾ 81,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਂ ਇਕੱਠਾ ਜਿਹੜਾ 1,57,090 ਕਰੋੜ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ, 81 ਲੱਖ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ IGS ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਇੰਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਇੰਪੋਰਟ ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਲੈਂਦਾ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਅਮੀਰ ਹੀ ਕਰਦਾ, ਗਰੀਬ ਤਾਂ ਇੰਪੋਰਟਡ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਦਾ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਵੱਡਾ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹ ਤਾਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਮੀਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਜਿਹੜੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾਣ, ਜੋ ਵੀ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਣਾ ਗਾਂ ਜੇ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਵੇਚਣਗੇ। ਦੂਜਾ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ GST ਵੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੇ ਦੇਖੀਏ ਅਸਾਵਾਂਪਨ ਜਿਹੜੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਆਮਦਨ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੀ। ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ GST ਦੀ ਉਹ ਖਰਚਾ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੀ ਵੀ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਆਮਦਨ ਦੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਰਚੇ ਤਾਂ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਕੱਪੜਾ ਪਾਉਣਾ ਹੈ, ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਟੋ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੱਸ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬ ਦਿਵਾਉਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਗਰੀਬ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਦੀ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਝੌਂਪੜੀ ਪਾਉਣੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਘਰ ਦਾ ਖਾਣ ਛੱਤਣਾ ਹੈ, ਸੋ ਉਹਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਪਾਣੀ ਲੈਣਾ, ਚਾਹ ਗੁੜ ਲੈਣਾ, ਉਹਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ 'ਚ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਖਰਚੇ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ GST ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ 50% ਨੇ 64% ਉਹਦਾ ਉਹ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਵੀ GST ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਮਦਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕਿੰਨਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ GST 64%। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਚਾਹੇ GDP ਦੀ ਗਰੋਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਅੰਕੜੇ। ਖੋਸਲਾ ਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ, ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਸ ਪਾਸੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੋਸਲਾ ਜੀ ਜਦ ਬੈਠੇ ਹੋਣ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ GDP ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੱਸਾਂ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਦਾ ਜਾਂ ਹੋਰ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪਾੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਾੜਾ ਘਟੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਪਾੜਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਪਾੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹੇਗਾ, ਧੁੱਪ ਛਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਪਾੜਾ ਵੱਧਦਾ ਜਾਏਗਾ ਆਮਦਨ ਦਾ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਖਰਚ ਦਾ ਤੇ GST ਦੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗੜਬੜ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਂ ਭੰਗੜਾ ਪਾਵਾਂ ਕਿ ਨਾ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਭੰਗੜਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਸੀਤਾਰਮਨ ਜੀ ਨੂੰ ਭੰਗੜਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਟੋਟਲ ਦੇਖਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਮਾਨੀਆਂ ਅਡਾਨੀਆਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਮਰਜ਼ੀ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਏਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਨਾਜ ਮੁਫਤ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ 80 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਾਡਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਭੰਗੜਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਰਥਚਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਅਰਥਚਾਰਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਅੱਜ ਦੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸਾ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਅਰਥਚਾਰਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਚਲੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਰਥਿਕ ਅਸਾਮੇਪਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਡਾਕਟਰ ਰਾਜੀਵ ਖੋਸਲਾ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਭੰਗੜਾ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ, ਫਿਰ ਭੰਗੜਾ ਪਾ ਕੌਣ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਭੰਗੜਾ ਪਾਉਣਾ ਕਿਉਂ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਡਾਕਟਰ ਖੋਸਲਾ, ਜੋ ਜਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਸ਼ਨ ਤਾਂ ਮਨਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਮਿਸ਼ਨ 2024 ਸਾਹਮਣੇ ਪਿਆ, ਜੇ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾ ਮਨਾਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕੀ? ਡਾਕਟਰ ਖੋਸਲਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਣੀਏ ਵੀ ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧਾ ਟੈਕਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਟ੍ਰੇਟ ਵੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਆਉਂਦਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਤੋਂ, ਦੂਜਾ ਆਉਂਦਾ ਜਿਹਦੇ ਚ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸਬ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਇਨਕਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੀ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਤਫਸੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਟੈਕਸ ਦੀ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3.7 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ, 7-9 ਲੱਖ ਕਰੋੜ, 3.8 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਫੇਰ ਫਰਦਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਆਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਲੀਆ ਆਇਆ, ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਤੋਂ ਆਇਆ 1.57 ਲੱਖ ਕਰੋੜ, ਤੇ ਪਰਸਨਲ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ 2.22 ਲੱਖ ਕਰੋੜ, ਜਿਹਦਾ ਸਟ੍ਰੇਟਵੇ ਮਤਲਬ ਹੈ KP ਜੀ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਘੱਟ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਚੋਂ ਮਾਲੀਆ ਘੱਟ ਆ ਰਿਹਾ, ਪਰਸਨਲ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜੋ
ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਦੇ ਲਈ, ਇੱਕ ਵੈਲਫੇਅਰ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ 22% ਦੀ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਦਕਿ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸਨਲ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਉਹ 30% ਦੀ ਦਰ ਤੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਭੰਗੜਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਜੀ ਖੋਸਲਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਨਾ, ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਤਾਂ ਭੰਗੜਾ ਪਾ ਰਹੇ ਆ ਨਾ ਫਿਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਪੇ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੰਗੜਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ? ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਜਸ਼ਨ ਬਣਾਊਗੀ ਨਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟੈਕਸ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਇੰਨੀ ਵਧਾਤੀ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਅਸਾਵਾਪਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਗਰਗ ਖੜਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਸਵਾਲ ਵੱਲ ਜਾਣਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਮੁਫਤ ਭੋਜਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੰਨਾ 80 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਰ ਉਹ ਤਾਂ ਉਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਸਾਨੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਵੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਤਾਂ ਭੰਗੜਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਭੰਗੜਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਾਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਠੀਕ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹੀਏ ਵੀ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ, ਇੱਕ ਗੱਲ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਕੇਪੀ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅੰਕੜੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਬੜਾ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ, ਕੋਈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਕਨੋਮਿਸਟ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਜਾਦੂਗਰੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ 3.8 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ 2.5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪਾਂ ਅਪ੍ਰੈਲ, ਮਈ, ਜੂਨ ਦੇ ਅੱਧ ਤੱਕ, ਤੁਸੀਂ 17 ਜੂਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, 2.5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ 3.8 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ 1.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਆ ਰਿਹਾ, 1.52 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਆ ਰਿਹਾ। 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਆ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਆ ਰਿਹਾ 18.24 ਲੱਖ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਿੱਥ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹੋ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਖੋਸਲਾ ਦੋ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਖੋਸਲਾ, ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਈਅਰ ਹੈ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਇਹ 2.5 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਟੈਕਸ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਆ, ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ। ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨਾ ਬਣੂਗਾ, ਐਨੂਅਲ ਕਿੰਨਾ ਬਣੂਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚਰਚਾ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ 2.5 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਇੰਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਅੰਕੜਾ ਸਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ। ਜੋ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਾਟਾ ਆਊਗਾ ਸਰ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ? ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਰਹੂਗਾ, ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਝਣਾ, ਮੈਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਜੀ, ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਆਇਆ ਜਾਂ ਜੋ ਇਸ ਸਾਲ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਇਹਦੇ ਐਸਟੀਮੇਟਸ ਕੱਢ ਕੇ ਮੈਂ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। 3.8 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਫਿਗਰਸ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਅੰਕੜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਜੋ ਬਣ ਰਿਹਾ 2.5 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ 3.8 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਬਣ ਰਿਹਾ 1.52 ਲੱਖ ਕਰੋੜ। 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 1.52 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਲਈਏ 12 ਦੇ ਨਾਲ 18.24 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਬਣਦਾ। 18.23 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਸਰਕਾਰ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਜ ਕੇ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਹੈਡਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਖੋਸਲਾ, ਮੈਂ ਹੈਡਲਾਈਨ ਇਹ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਜਟ ਐਸਟੀਮੇਟ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖਤਾ। ਜੇ ਮੇਰੀ ਫਿਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਲੱਗਦਾ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਕੈਲਕੂਲੇਟਰ ਨੇ ਕਿਤੇ ਗਲਤ ਰੀਡਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਜੀ। ਬੋਲੋ ਡਾਕਟਰ ਖੋਸਲਾ। ਮੇਰੇ ਕੈਲਕੂਲੇਟਰ ਚੋਂ ਇਹ ਜਵਾਬ ਆ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ 2022-23 ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਫਿਗਰਸ ਚੱਕ ਕੇ ਦੇਖ, 3.41 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਆਇਆ। ਐਤਕੀ 3.8 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਸੀ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ 3.41 ਲੱਖ ਕਰੋੜ। ਉਹਨੂੰ 2.5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਰਬ ਦੇ ਕੇ ਦੇਖੋ 1.36 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਬਣਦਾ। ਐਤਕੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਰਿਹਾ? 1.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਕਿੰਨਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ? 1.36 ਲੱਖ ਕਰੋੜ। 12 ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ 16.36। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ ਫਿਗਰਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸੀਗੀਆਂ ਔਰ ਇਸ ਸਾਲ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਇਹਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੀਤਾ, ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਚਲੋ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਵਾਲਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਡਾਕਟਰ ਗਰਗ, ਮੈਨੂੰ ਸਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸੌਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸਾਨੂੰ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਸਰ, ਪੈਟਰੋਲ ਮੈਨੂੰ 60-70 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਕਦੇ ਮਿਲੂਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗਾ, ਜਾਂ ਐਵੇਂ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਦਾ ਪਿਆ? ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਮਝੀਏ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜਟ 'ਚ ਪੈਸਾ ਆ ਕਿੱਥੋਂ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਪੈਟਰੋਲ ਕਿਵੇਂ ਆਣਾ। ਜੇ 45 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਬਜਟ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੋਸਲਾ ਜੀ ਨੇ ਠੀਕ ਕਿਹਾ 18 ਲੱਖ ਕਰੋੜ GST ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਟੋਟਲ 24 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੈਵਨਿਊ ਜਨਰੇਸ਼ਨ
ਰੈਵਨਿਊ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ 24 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕੋਲ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਤੇ ਜੇ 24 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੈਵਨਿਊ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਟੈਕਸ ਰੈਵਨਿਊ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਰੈਵਨਿਊ ਅਕਾਊਂਟ ਤੇ ਸੌਰੀ ਟੈਕਸ ਰੈਵਨਿਊ 18 ਲੱਖ ਕਰੋੜ, ਕੁਸਲ ਜੀ 18.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ, ਉਹੀ ਉਹ ਜੋ ਬਜਟ ਐਸਟੀਮੇਟ ਨੇ ਜੋ ਸੀਤਾਰਮਨ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਛਪੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਫਿਗਰਸ ਨੇ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ 45 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 18 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ 11 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹਰ ਸਾਲ ਵਿਆਜ ਦੇਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਸੀ 2014 ਚ ਉਦੋਂ 55,000 ਕਰੋੜ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀਗਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜੁਮੇ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜੁਮੇ। ਅੱਜ 1,55,000 ਕਰੋੜ ਹੈ, ਬਲਕਿ 60,000 ਕਰੋੜ ਹੈ। 1,60,000 ਕਰੋੜ ਦਾ, ਜਾਣੀ ਕਿ 3 ਲੱਖ ਗੁਣਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਵਿਆਜ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਕਰੀਬਨ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਨੇ ਇਹ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ 10 ਰੁਪਏ ਘਟਾਉਣ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਫਰਕ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ 4 ਤੋਂ 5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਹਰ ਸਾਲ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਚੋਂ ਸੈਂਟਰਲ ਟੈਕਸ ਦਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ 9 ਰੁਪਏ ਸੀ ਉਹਦਾ 32 ਰੁਪਏ ਕਰਤਾ ਸੀ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ 4.5 ਰੁਪਏ ਸੀ ਉਹਦਾ 31 ਰੁਪਏ ਕਰਤਾ ਸੀ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਹੁਣ ਉਹ ਮਤਲਬ 10-10 ਰੁਪਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਘਟਾਏ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਡੀਜ਼ਲ ਔਰ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਸੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਅੰਨ ਦੇਣਾ, ਫਲਾਣਾ ਦੇਣਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜੇ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਾਵਾਂਗੇ ਕੀ ਤੇ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲਈ ਵੀ ਟੈਕਸ ਜਾ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਰਿਹਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿਹਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਆ ਭੰਗੜਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਹੀ ਹੈ ਖੋਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ, ਭੰਗੜਾ ਕੌਣ ਪਾਵੇ ਫਿਰ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਆਕਸਫਾਮ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ ਭਾਰਤ 'ਚ ਜਿਹੜਾ GST ਕਲੈਕਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦਾ 64% ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ 50% ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ 33% ਹੈ ਉਹ ਉਦੋਂ ਅਗਲੇ 40% ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਦੋਂ ਅਗਲਾ 3% ਹੈ ਉਹ ਉਤਲੇ 10% ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ GST 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤੇ ਹੋਰ 18 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਆ ਜਿਹੜਾ 1.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਐਵਰੇਜ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਇਹ ਖੁਸਲ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 1,41,000 ਕਰੋੜ ਸੀ ਐਵਰੇਜ, ਐਤਕੀ 1.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ 12 × 18 ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ 14 ਵਾਰੀਆ 168, 16,80,000 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ ਤਕਰੀਬਨ ਬਜਟ ਫਿਗਰਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਜਦ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ GST ਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਤੋਂ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਟੈਕਸ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਾਈਵੇ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੱਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਅਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕੱਚੀ ਪਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਆਟੋ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਵੀ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਅਸਲ 'ਚ ਟੈਕਸ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ, ਖੋਸਰ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ, ਅਗਲੀਆਂ ਵਾਰੀ 'ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਲੈ ਜਾਣ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਟੈਕਸ ਰੈਵਨਿਊ ਦਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, RBI ਦੇ ਫਿਗਰਸ ਨੇ, ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਇੰਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਹੈ, ਇਹ GST ਵੀ ਇੰਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਹੈ, ਅਸਲ 'ਚ ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਟੈਕਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਣਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ। CGST ਵੀ ਤੇ SGST ਵੀ ਉਹ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਅੱਗੋਂ ਉਹ ਆਪੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਵੇ। ਸਿੱਧਾ ਟੈਕਸ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਾਉਣਾ, ਸਿੱਧੇ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਾਰ ਦੀ RC ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਵਹੀਕਲ ਦੀ ਤਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਾਲੇ ਦੇ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਟੇਢੇ ਟੈਕਸ ਨੇ ਪਰ ਹੈਡ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੇਢਾ ਟੈਕਸ 19,501 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ। ਇਹ RBI ਦੇ ਫਿਗਰ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਅਮੀਰਾਂ ਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਟੈਕਸ, ਉਹ 135 ਰੁਪਏ ਪਰ ਹੈਡ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ 65,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਟੈਕਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ 64,500 ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗਰੀਬਾਂ 'ਚੋਂ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਆਮ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਬੰਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰੀਬ ਨੇ, ਟੈਕਸ ਉੱਥੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਪਰ ਹੈਡ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੇ ਰਹੇ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ 24 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਟੋਟਲ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਟੈਕਸ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੀ ਇਹ ਡਾਟਾ ਮੈਂ ਇਸੇ ਸਵਾਲ ਤੇ ਵਾਪਸ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ 24 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਚੋਂ 12 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਆਮ ਗਰੀਬਾਂ ਤੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 80 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਨੂੰ। ਇਹ 12 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੱਸ ਦਿਨ ਕਿਸਾਨ ਨਿਧੀ 'ਚ, ਬਿਜਲੀ ਮੁਫਤ 'ਚ, ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਸਫ਼ਰ 'ਚ, ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟ ਦੇ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ 'ਚ, ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਮਨਰੇਗਾ 'ਚ, ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੈ ਜੀ? 12 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਉਹਨਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਗਰੀਬਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਉੱਤੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ।
चलो मैं आ रहा वापस आ रहा। ये सवाल यही है कि पैसा तो आ रहा तो वापस कितना मुड़दा पिया, जा कित्थे रहा। सवाल यही है जो स्टेट पैसा मंगती है उदों स्टेट नूं खाली हथ क्यों रहना पैंदा। स्टेट कहती है कि मिन्नतां सानूं करनियां पै रहीआं ते मिन्नतां असीं नहीं करांगे। ते जदों इहो जिहा पाड़ा वाधा पिया होवे उदों आर्थिक असावापन वाला सवाल है होर वड्डा हो रहा। डॉक्टर खोसला, डॉक्टर गर्ग हरां ने जिहड़े आंकड़े पंजाब दे दस्से है उहदे विचाले उन्होंने आर्थिक असावेपन का भी जिक्र किया। मैं सवाल थोड़ा जिहा होर अगे वधाउणा, जे खजाना भरदा पिया पर उन्होंने नाल ही कर्जे के आंकड़े भी दस्से है डॉक्टर गर्ग हरां ने। करजाई तो सारी है, साडियां स्टेट्स भी करजाई है, केंद्र भी करजाई है। तो जो स्टेट आदा पैसा मंगती है भी सानू पैसा दो, उदों फिर स्टेट नूं पैसा नहीं मिलता। तो इधर आंकड़े सानू ये दस्से जांदे कि बल्ले बल्ले कर दो, जश्न मना लो। ये मैनूं समझ नहीं डॉक्टर खोसला, इत्थे ही मैं कन्फ्यूज हाँ। अज मैं कन्फ्यूजन दूर करने वास्ते ही तुहानूं बुलाया दोनों जी। देखो जी, स्टेट्स ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇਹ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਵੀ, ਔਰ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਨਾ ਦਵਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਬਣਦਾ ਉਸ ਪਾਸੇ। ਸਾਡਾ ਸਟੇਟਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਡਰਲ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ ਜਾਂ ਸਟੇਟਸ ਦਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜੀਐਸਟੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ 2017 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜੀਐਸਟੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਜੀਐਸਟੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੀ ਯੂਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਟੈਕਸ ਸਟਰਕਚਰ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਅੱਜ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਅੱਜ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਦਾਂ ਦਾ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜੀ ਜੀਐਸਟੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜੀਐਸਟੀ 2017 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ। ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੈਕਸ ਦੀਆਂ ਰਾਈਟਸ ਆ ਉਹ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਤੀਆਂ। ਟੈਕਸ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਜੀਐਸਟੀ ਕਾਉਂਸਲ ਜੋ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਣੇ ਪਏ ਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਂ ਸਟੇਟਸ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਸਟੇਟਸ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਸਟੇਟਸ ਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਸਟੇਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਹੋ ਗਈ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰਾ ਹੋ ਗਈ, ਕੇਰਲਾ ਹੋ ਗਈ, ਕਰਨਾਟਕਾ ਹੋ ਗਈ, ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਸਟੇਟਸ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੈਂਡਲੌਕਡ ਸਟੇਟਸ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਵਰਗਾ ਸੂਬਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਟੇਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਸਟੇਟਸ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਟੈਕਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਡਲ ਆਇਆ ਜੀਐਸਟੀ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ 75% ਰਾਈਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਟੈਕਸ ਦੀਆਂ ਉਹ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਤੀਆਂ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਤੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਧਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਰਜ਼ੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਲਈ ਹਜੇ ਤੱਕ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ 2022 ਤੱਕ। 1 ਜੁਲਾਈ 2022 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਣੇ ਪਏ। ਕੁਦਰਤੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਾਰ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ, ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਣੇ ਪਏ ਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਰਜ਼ੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਹਿੰਗਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਮ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ 7.5% ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ 9 ਤੋਂ 10% ਦੀ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਟੇਟਸ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਘਟ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ ਵੱਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਪੈਸਾ ਘਟ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਡਾਟਾਸ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ 11% ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਗਏ ਇਸ ਤਿਮਾਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਡਾਕਟਰ ਖੋਸਲਾ, ਉਹੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪੈਸਾ ਘਟ ਗਿਆ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਕੇਪੀ ਜੀ 11% ਕਿਹਦਾ 11%? 11% ਆਫ ਵਾਟ? 3.41 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸੀ, ਐਤਕੀ 3.80 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਆਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ 11% ਉਚਾਰਦੇ ਪਏ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਜੇ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਲਈ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪਰੇ ਰੱਖ ਲਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ 1 ਮਿੰਟ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਟੋਟਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਵੱਲ ਦੇਖੀਏ, ਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧਦਾ ਪਿਆ। ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਲੱਗ, ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਲੱਗ, ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਲੱਗ, ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਪੰਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਫਲॉड ਟੈਕਸ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮਾਰ ਮਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜੀ 3-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਹੈ, 6500 ਹਾਈ ਨੈਟ ਵਰਥ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ हिंदुस्तान पिछले इस साल छड़ के चले गए हैं। पिछले साल 7500 हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स छड़ के चले गए।
ਇਹ ਕਿਉਂ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ हैं? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੈ ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਕਿਉਂ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ हैं? ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜੇ ਪੈਸਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਟੈਕਸ ਨੇ ਵਧੀਆ ਸਿਸਟਮਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਉਂ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ हैं? ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਧਰੋਂ ਦੀ ਆਮ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਈਏ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਈਏ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਜਾਓ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸੀਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਔਰ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਚੱਲ ਜਾਓ ਵਕੀਲ ਔਰ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਸਰਕਾਰ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਲੀਏ 'ਚ ਹੀ ਬਹੁਤ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਇੱਕ ਫਲॉड ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਉਸ ਪੈਸੇ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਲੋੜ ਉੱਥੇ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਆਇਆ ਮਨਰੇਗਾ 'ਚ ਜਾਵੇ। ਕਰੂੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰੂੜ ਦੇ ਰੇਟ $100 ਪਰ ਬੈਰਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਰੇਟ ਇਸ ਵੇਲੇ 75 ਬੈਰਲ ਹੈ, $75 ਪਰ ਬੈਰਲ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਰੇਟ ਗਿਰ ਰਹੇ? ਸਭ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਫਲॉड ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਥੋੜਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲਵਾਂਗਾ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ। ਡਾਕਟਰ ਗਰਗ ਤੋਂ ਵੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਪਲਾਨਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ, ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਪਲਾਨਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ, ਤੇ ਆંકੜੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਹਿਸਾਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦੋ ਮਹਿਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਵਾਪਸ ਡਾਕਟਰ ਪਹਿਲਾ ਗਰਗ ਸਰ ਜੀ, ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਕੇਲ ਕੱਸਣ ਦੇ ਲਈ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਫਿਰ ਡੀਮੋਨਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2000 ਦਾ ਨੋਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਆਰਡਰ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਡਾਕਟਰ ਗਰਗ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਟੈਕਸ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਪਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸਰ? ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਦੱਸ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਇਹ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹੀ ਜੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਗਿਰ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਕਹੀ ਜਾਵੇ ਇਹਦੀ ਅੱਖਾਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਨੇ ਜੀ, ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਦਿਖਾਈ ਜਾਵੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਠੀਕ ਨੇ, ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਮਰ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਹੀ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ CRR ਰੇਸ਼ੋ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਡਾ ਝਗੜਾ ਪਿਆ ਉੱਥੇ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, 2 ਮੈਂਬਰ ਡਿਫਰ ਕਰੇ ਨੇ। CRR ਰੇਸ਼ੋ ਕੀ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ? ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਿੰਨੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਪੈਸੇ ਨਾ ਛੱਡੋ, ਰਿਜ਼ਰਵ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੋ ਆਪਦੇ ਕੋਲ। ਉਸ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ CRR ਰੇਸ਼ੋ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਉਹ CRR ਰੇਸ਼ੋ ਇੰਨੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵਧਾਉਂਦੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਰ ਇਹ 6.5 ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਖਤ ਸਟੈਪ ਲੈਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਕਦਮ ਸਖਤ ਲੈਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਹ ਕੀ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਭਾਈ ਸਿੱਕੇ ਦਾ ਫਲਕ ਹੋਊਗਾ। ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਰਹੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਉਹ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਇਸੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਛਾਪ ਕੇ, ਆਪਾਂ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ 2 ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਕਹੂੰਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਕਹੇ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਾਲਾ ਧਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜੀ, ਨਕਲੀ ਨੋਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣੇ ਜੀ, ਅੱਤਵਾਦ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਨਕਲੀ ਨੋਟ ਤਾਂ ਤੀਜੇ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਹੀ 2000 ਦਾ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਰਨ ਚੋਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦਾ, ਉਹ 15,43,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨੋਟ ਨੇ, 500 ਤੇ 1000 ਦੇ, ਤੇ 15,31,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਉਹ ਕਾਲਾ ਧਨ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਕਿ ਕਾਲਾ ਧਨ ਚਿੱਟਾ? ਨਹੀਂ ਡਾਕਟਰ ਗਰਗ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸਵਾਲ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਡੀਮੋਨਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਵਾਲੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ? ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਪੁੱਛਿਆ। ਮੈਂ ਉਸ ਤੇ ਹੋਣਾ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਕਾਹਦੀ ਲਾਉਣੀ ਹੈ? ਜੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਲੈ ਆਈਏ, ਲੈਂਦੇ ਹੀ ਲੈਣੇ ਆ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ, ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ 50 ਦਿਨ ਕੇ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਚੌਰਾਹੇ पे कहोगे मैं आऊंगा, आगे मैं नहीं कहूंगा कुछ, क्या करोगे? ਤੇ ਉਹ ਜਦ ਚੌਰਾਹੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਜਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਮਨਾਉਣਗੇ? ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ ਹੈ? ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਕਾਲਾ ਧਨ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਚਿੱਟੇ 'ਚ ਬਦਲਤਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਆਰਬੀਆਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਮਿਸਟਰ ਉਰਜਿਤ ਪਟੇਲ, ਉਰਜਿਤ ਪਟੇਲ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਦੱਸੋ 2000 ਦੇ ਨੋਟ ਕਿੰਨੇ ਛਪੇ ਸੀ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਤਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਆਏ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨੋਟ। ਇਹ ਕਹੇ ਜੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਡੇਰਾ ਵਸੀ ਦੇ ਲਾਗੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦੀ ਮੋਹਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਮੁੱਢ ਪਾਣੀ ਵਰ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਜਦ ਮੋਹਰ ਵੀ ਲੱਗੀ
ਜੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਕੇ ਰਜਿਸਟਰ 'ਚ ਐਂਟਰ ਨਾ ਕਰੇ, ਮੋਹਰ ਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਲੀਗਲ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ 2000 ਦਾ ਹੁਣ ਨੋਟ ਵਾਪਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫਿਸਕਲ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਨਾ ਖੋਸਲਾ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਰੂਪ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਰੈਵਨਿਊ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਣਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਣਾ। ਖੋਸਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹਾਂਗਾ, 2022 ਤੱਕ ਦੇਣਾ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸੀਤਾਰਮਨ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਥੋੜੀ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਜੇ ਇੱਕ ਸਿੱਕਾ ਸੁਣ ਲਓ, ਇੱਕ ਮੋਹਰ, ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲੀ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਦੇ ਸਿੱਕੇ 'ਚੋਂ ਮੁੱਕਰ ਜੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮਰੇ ਮੁੱਕਰੇ ਦਾ ਕੀ ਇਲਾਜ ਹੈ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਡਾਕਟਰ ਖੋਸਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਦੋ। ਡਾਕਟਰ ਖੋਸਲਾ, ਇਹ 2000 ਦੇ ਨੋਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਪਸੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਉਹਨੂੰ ਢਕਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਮੁਖਤਾ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੱਧ ਫੁੱਲ ਰਿਹਾ ਡਾਕਟਰ ਖੋਸਲਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜੇ ਬਜਟ ਐਸਟੀਮੇਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਊਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੀਜੀ ਵੀ 2000 ਦਾ ਨੋਟ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 2000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮੰਤਵ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ 2/3 ਪੈਸਾ 66% 70% ਆਪਾਂ ਲਾ ਲਈਏ 2000 ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪੈਸਾ ਨੋਟ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਉਹ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਜਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਲਿਕੁਇਡਿਟੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ, ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਬੈਂਕਾਂ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਨਕਦੀ ਵੱਧ ਗਈ, ਉਸ ਨਕਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਿਲਣਗੇ ਉਹ 2-3 ਮਹੀਨੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਸਸਤੇ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਤਵ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਬਲੈਕ ਮਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਕਿਹਾ। ਬਲੈਕ ਮਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਅਟੈਕ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਾਡਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੈਕਸ਼ਨ 12 ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਐਕਟ ਦਾ, ਆਪਣਾ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਐਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਛੋਟੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਛੋਟੀ ਕੰਪਨੀ ਲਾਏਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਕੰਪਨੀ ਲਾਏਗੀ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀ ਆਏਗੀ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਲਾ ਲੇਗੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ੈਲ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ੈਲ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਕੋਈ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਚ ਬਣ ਗਈ, ਕੋਈ ਮੌਰੀਸ਼ੀਅਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਤੀ। ਕੇਪੀਜੀ ਔਰ ਮੇਰਾ ਪੈਸਾ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਚੱਕ ਕੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹੀ ਪੈਸਾ ਧੱਕਤਾ, ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਮੰਗਾ ਲਿਆ। ਬਲੈਕ ਮਨੀ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਜਨਰੇਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੋਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹ ਛੋਟੀਆਂ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਬਣਾ ਲੈਣ, ਤਾਂ ਬਲੈਕ ਮਨੀ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਰੁਕੇਗਾ? ਇੱਕ ਗੱਲ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਏਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੈਕ ਮਨੀ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਦੀ FATF ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬਾਡੀ ਹੈ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਕਸ਼ਨ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯੂਏਈ ਨੂੰ ਗ੍ਰੇ ਲਿਸਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਗ੍ਰੇ ਲਿਸਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਮੁਲਕ ਨੇ ਜਿਹਦਾ ਅਸੀਂ ਉਗਰਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰੇ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਕਸ਼ਨ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਨੇ ਯੂਏਈ ਨੂੰ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਗ੍ਰੇ ਲਿਸਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਗ੍ਰੇ ਲਿਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਮਾਰਕੀਟਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਯੂਏਈ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਲੈਕ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਬਲੈਕ ਮਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਲਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ, ਆਖਰੀ ਕਮੈਂਟ ਸਰ ਡਾਟਾ ਕਰ ਫਟਾਫਟ ਕਰ ਦਿਓ ਪਲੀਜ਼, 30 ਸੈਕਿੰਡ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਮੈਂਟ ਦਊਂਗਾ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹ ਬਹੁਤਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਗੁੱਡਸ ਤੇ ਬਣ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਊਥ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਸ, ਈਸਟ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਸਭ ਤੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਖੋ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਸਿੱਧੀ ਚ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅੰਨ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅੰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਕੋਲੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਕਰਦਾ ਜੀੜੇਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ, ਹਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਈ ਦਾ ਦਿਖਾਇਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 5% ਘਟਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਘਟਿਆ, ਸਾਡੀ GST ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਘਟ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਣਕ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੀ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ GST ਦਾ ਕਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਉਹ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਆ ਸਟੇਟਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਕੋਨਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜਾਣਨ, ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਉਹ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਸਿੱਧਾ ਵਿਕਦਾ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਪਰਚੂਨ 'ਚ ਵੀ, ਥੋਕ ਰੇਟ ਤੇ ਵੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਵਪਾਰ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਕੋਨਮੀ ਸਾਨੂੰ ਵੱਧਦਾ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਹੈ।
ਚਲੋ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ, ਇਹ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਚਲੋ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਖੋਸਲਾ ਫਟਾਫਟ ਬੋਲਿਓ, 30 ਸੈਕਿੰਡ। 30 ਸੈਕਿੰਡਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਸਟਰਕਚਰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਵੈਲਥ ਔਰ ਇਨਹੈਰੀਟੈਂਸ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਸੰਪत्ति ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਉਹ ਵੱਧਦੀ ਜਾਏਗੀ, ਰਿਚ ਦੀ ਸੰਪत्ति ਹੋਰ ਵੱਧਦੀ ਜਾਏਗੀ, ਇਨਹੈਰੀਟੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰ ਵੱਧਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਤਦ ਤੱਕ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੋਏਗਾ, ਆਮ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਰਿਚ ਜਿਹੜੇ ਹਾਈ ਨੈਟ ਵਰਥ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜੀਵ ਖੋਸਲਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਡਾਕਟਰ ਪਹਿਲਾ ਗਰਗ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅੰਕੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ, ਬਹੁਤ ਪੇਚੀਦਗੀ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਹਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੱਦਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਚਰਚਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸੌਖੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਬਾਕੀ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਿੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਇਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀਗਰੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਜਾਦੂਗਰੀ ਵਿੱਚ ਉਲਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੇ ਆ। ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਵਾਲੇ ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇਗੇ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।